very interesting session, a session that all of us would definitely be connecting to, a session that is highly and mostly relatable for each one of us, my dear people. So, what exactly is that session? Definitely the one thing, that one emotion that holds and binds all of us together. It is definitely the food, right? And talking about food, we have many variants of the food. South Indian, the North Indian, the continental, and it can just go on like that. The deserts, in the deserts itself, like we have plenty of options. The Kerala, in India itself, we have many variants of food. And whenever talking about food itself, most of us get so enthused because food is not just something that nourishes us, heals us, or keep us thriving, but something that connects us all together. It's an emotion. And today with us, we have got three amazing people who look at food more than just an emotion. It is a core of their heart. It is a big chunk of their life, if I must say so. So let me very humbly request the presence of that three wonderful people whom I can very safely say നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ ഡയലോഗ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന മൂന്നാളുകൾ, especially two of them. So with me, we have, it's my distinct honor to be introducing onto the stage Ms. Abida Rashid, a renowned chef and a culinary expert specializing in the Mapla cuisine, the traditional Muslim food of Kerala. Hailing from Kozhikode, she is known for her expertise in preparing authentic Malabar dishes, including biryani, seafood delicacies, and rich curries infused with Arabian, Mughlai, and local Kerala flavors. Abida has gained prominence through food festivals, cooking demonstrations, and collaborations that highlight the unique heritage of Mapla cuisine. Her passion for preserving and popularizing this rich culinary tradition has made her a respected figure in Kerala's food scene. And ma'am, a big fan of you, and I'm pretty sure many fans are here for your contents. Thank you so much. And next, we have someone who is a master of the Kerala cuisines, and he these days have got many restaurants as well across Kerala. It is my absolute privilege to be inviting onto the stage Mr. Parayadam Mohanan Nambudiri, a renowned chef and culinary expert from Kerala, India, specializing in the traditional Kerala cuisine. He is widely known for catering to large-scale events including temple festivals, weddings, and cultural gatherings. With expertise in preparing authentic vegetarian dishes, he has served at prestigious events like the Kerala State School Kalolsavam for several years, and his dedication to preserving Kerala's rich culinary heritage has earned him recognition and respect in the food industry. Let me take a moment to be sharing a memory. There have been many days when there are like the marriages in the families, right? And we kids would be very hesitant to go there. And our parents used to lure us into going, saying that like, പഴയടത്തിന്റെ സദ്യയാണ് വന്നാൽ കിട്ടും വേഗം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So there is that rich history that goes behind with Mr. Parayadam. And finally, we have Mr. Anas Karim, an assistant professor at the Government Arts and Science College. He is known for his dedication to teaching and his commitment to helping students achieve their academic goals. Mr. Anas Karim specializes, and his passion for education is evident in his engaging teaching style and supportive approach to student learning. And with that, I guess we will hand over the charge to a very entertaining, very invigorating session that we are all looking forward to. Kindly take over the charge, please. Thank you. ഹലോ എവരിവൺ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം നമുക്കൊരിക്കലും മടുക്കാത്ത ഒന്നാണ്. രുചിയും അതുപോലെ ആരോഗ്യവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആബിദ റഷീദ് മാഡാണ്. നമുക്കറിയാം, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കെന്നല്ല, അടുക്കള തന്നെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വസന്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി തീർത്ത മേഡാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. അതുപോലെ പഴയടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി സാർ, അദ്ദേഹവും നമുക്കറിയാം കലോത്സവ വേദികളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ പരിചയമാകുന്നത്. പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹം രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, രണ്ട് മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തനീയ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും നോൺ ആണെങ്കിലും പല ഡിഷസ് നമ്മൾ കഴിച്ചു പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പല
രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളോട് നമുക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാം. എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോകുക എന്ന നിലയല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഴയനാട് സാറോട് ചോദിക്കാം. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി സാർ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നു, എന്ത് തോന്നുന്നു സാറിന് ഇപ്പോൾ? ഞാൻ വളരെ യാദൃശ്ചികമായി പാചകരംഗത്ത് വന്ന് അറിയാതെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ്. 81-ൽ MSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വിരളമായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് പാചകരംഗത്ത് വരികയും അതിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളായിരുന്നു എന്നെ ആൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാവാൻ സഹായിച്ചത്. എനിക്ക് അതിന് ഊർജം പകർന്നു തന്ന എൻ്റെ ഗുരുകാരണവന്മാർക്കും എൻ്റെ പൂർവ്വസൂരികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ജോലി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കലോത്സവങ്ങളിലാണ് സാറ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഒന്നും ചെറുതല്ല എന്നാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത്. കാരണം പാചകം എന്നുള്ളത് ഒരു കലയാണ്, ശാസ്ത്രമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇതുപോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെഫുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ പാചകം എന്നുള്ളതൊരു കലയായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആബിദ മേഡത്തോട് ചോദിക്കാം, അല്ലേ? മേഡം ഒരു ആസ്വദിച്ച്, ഞാൻ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ആസ്വാദനത്തിലൂടെ മേഡത്തിന്റെ ഒരു ആ ടോക്കിംഗ് സ്റ്റൈല് തന്നെ ഒരു വേറിട്ടതാണ്, ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ. കോഴിക്കോടൻ രീതിയിലുള്ള സംസാര രീതിയും അതുപോലെ ആ ഡിഷസ് ആ വിളമ്പുന്ന രീതിയും ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒരു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും. മേഡത്തിന് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ? പാചകം കുറച്ചു കാലമായിട്ടുള്ളതല്ല, വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു പാഷനായിരുന്നു. അന്നൊന്നും ഒരു നല്ല വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കുക്കാവാൻ പോവാന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. അന്ന് ഡോക്ടറാവും, എഞ്ചിനീയർ ആവും, കച്ചവടക്കാരനാവും, അത്രയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്നത്. പിന്നലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പരിചയങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നും അറിയാം, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിച്ചാലും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു, എൻ്റെ തറവാട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പീസ് ആണെന്നുള്ളതും അറിയായിരുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് തുണിക്കച്ചവടമായിരുന്നു. 32 കൊല്ലമായിട്ട് അതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ മലബാർ കുസീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നോന്നല്ല, ഇത് ദൈവം തന്നൊരു ടാലൻ്റാണ്. കൈപുണ്യൊന്നും മാത്രമല്ല, അതിനൊരു ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മറ്റ് എൻ്റെ വല്യമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിലൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വെച്ചു ആ പഴയ ഡിഷസൊക്കെ എനിക്കും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു. ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ജനറേഷന് ആ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ, എന്താ കുക്ക് ചെയ്തത് കഴിക്കാന്നല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ 32 ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇത്ര പ്രോമിനൻസ് കൊടുത്തില്ല. കൊറോണ വന്നപ്പം ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച്, അതങ്ങ് നിർത്തി അടുത്തത് തുറന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വന്നതും അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് യൂട്യൂബ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, മേ ബി എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡായിട്ട് യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും TV വെച്ചാൽ കാണും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മേ ബി ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ചാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്. ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാൻ കുറച്ച് പൊടികളെല്ലാം പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കുമായിരുന്നു. അത് വിറ്റോണ്ട് എൻ്റെ കിച്ചൺ ഇന്നും ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കുപ്പി എൻ്റെ മസാലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 63 കൊല്ലത്തിൽ ഈ ഒരു 3 കൊല്ലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച മൊമെന്റ്സ്. താങ്ക് യു മാഡം. പറയാം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ സാറാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കലോത്സവങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട്, ഇപ്പോൾ 18-19 വർഷങ്ങളായി അല്ലേ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി. കലോത്സവം 2000-ൽ തുടങ്ങിയ ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് 2000 മുതൽ തുടങ്ങി 25 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു.
കലോത്സവ പാചകത്തിൽ മാത്രം. ഈ കാലയളവിൽ 2.25 കോടിയിലേറെ കുട്ടികൾക്ക് കലോത്സവങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടും കാണുന്നു. നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രുചിയാണ് എപ്പോഴും രുചികരമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാർ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, 5 പേർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയൊരു മേള അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സംഘാടനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി സാർ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടാക്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പറയാ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യ എന്താണ്? അതൊരു മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കാണ് ശരിക്കും. കലോത്സവത്തിൽ പാചകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കഴിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കലോത്സവത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 10,000 പേർക്കും വൈകുന്നേരം രാത്രിയിൽ 7,000 പേർക്കും രാവിലെ 5,000 പേർക്കും എന്നാണ് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം 18,000 ആൾക്കാരും രാത്രിയിൽ 12,000 ആൾക്കാരും രാവിലെ 10,000 ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞ കണക്കുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയോളം ആൾക്കാർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ സമയത്ത് തന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഹാഫ് ബോയിൽഡായിട്ട് സ്റ്റൗവിലെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ക്രൗഡ് വന്നാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏത് ഫുഡും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചക്കാരുടെ പതിവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു 100 പേരുടെ ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ള ഒരു കണക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര വന്നാലും ചെയ്യാം. 1,00,000 മുന്നേരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ 10,000 കഴിയുമ്പോഴും -5% ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും. പക്ഷേ 100-ൽ താഴെ ഒരാൾ വന്ന് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് എപ്പോൾ കൊളായെന്ന് നോക്കിയാൽ, കാരണം നമ്മളിൽ അതിൻ്റെ കണക്കില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഉപ്പതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എരുവതിയായിരിക്കും. ഇത് കാരണം ഇത് വെറും കൈയളവിൽ മാത്രം വരുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് മെനക്കെട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാറില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ അമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ 4-5 ആൾക്കാർക്ക് 5 പേർക്ക് 5 തരം ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആരും ഒരു പരാതി പറയാതെ കഴിച്ചു പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടും വളരെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു നന്ദി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. 100-ന് മുകളിലേക്ക് അല്ലാത്തൊരു കണക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. സാറ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ അറിയാം, ഇപ്പൊ അബിത മേഡം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഡിഷസ് ഇപ്പൊ ചായ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചായ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ സാധാരണ അല്ലെ? മിനിമം ഒരാൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിലും ഒരു രുചിയുടെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെ മേഡം? അതെ, ഞാൻ വീട്ടിലെ കാര്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് കോളേജിൽ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന്. അതാണ് എൻ്റെ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം. അപ്പോൾ 1,500 പേരായിരുന്നു അന്ന് പ്രോവിഡൻസ് കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് കൂടി അന്ന് ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ആ കോളേജിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അതൊരു വിത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയോ ഞങ്ങളിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമോ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വളർന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോവും. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. എവിടെയോ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കുസീൻ്റെ വേൾഡിലേക്ക് വന്നത്. വാട്ട് വാസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചെറിയ ഡിഷസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചായ അല്ലെ? നമ്മൾ ചായ വീട്ടില് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കുടിക്കുന്ന ചായ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായക്കടയിൽ കുടിക്കുന്ന ചായ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന ചേട്ടന്റെ ചായ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ചായയിൽ പോലും അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? മേഡത്തിന് എന്താ തോന്നുന്നത്? അതെ, സാധാരണ നിലക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കും, കടുകിടും, കരുവേപ്പിടും. ഈ കടുക് എന്താവണം എന്നുള്ളത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ കടുക് പൊട്ടണം. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വന്നാലേ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുള്ളൂ. മറ്റത് അത് വലിയ ശല്യമായിരിക്കും അത് പൊട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ, അല്ലാണ്ട് ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ കറിയൊക്കെ ഒന്നാ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് എവിടെ നമുക്ക് തെറ്റുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ്
തെറ്റുന്നത്. ഈ ചായയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ ഹോസ്റ്റലിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ കുറേ പെട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കിട്ട് വെച്ച് കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെന്തിന്റെ പെട്ടിയാ? അപ്പൊ ഇവക്ക് ചായ വേണം ദിവസം വാങ്ങുന്ന പെട്ടിയാന്ന്, ചായ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന പെട്ടിയാ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, അയ്യോ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാനും ശരിക്കും അറിയില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു കാപ്പിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ആ കാപ്പിയുടെ വീഡിയോ വൻ ഹിറ്റായി പോയി. അപ്പം ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി. എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പറയൂ, ഇതിപ്പോ നല്ല ചായ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ചെറിയ ചെറിയ സാധനമാണ്, ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ അതിലും ഉണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക്, ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ കാപ്പിപ്പൊടി, പാലും വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കാപ്പിപ്പൊടി അതിൽ ഇടുക, അതല്ല ചായപ്പൊടി ഇടുക. പക്ഷെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആഹാരം നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാറിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോ പച്ചക്കറികളിലാണ് അല്ലെ, നല്ല പച്ചക്കറികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല പച്ചക്കറി കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. സാറ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് അതിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പ്രത്യേകം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഉണ്ടോ? അതായത് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച് പച്ചക്കറി എടുക്കുന്ന? അല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലാ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും നമുക്ക് സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് പച്ചക്കറികൾ. പച്ചക്കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങണ സാധനം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ലവണ്ണം ഒരു 3-4 തവണയെങ്കിലും കഴുകി മാറ്റി വെക്കുക എന്നാണ്. പിന്നീട് നമ്മളതിൽ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടി എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഒരു വിഷഹാരി കൂടി ആയത് കാരണം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് തെളിച്ച് വരുന്ന പച്ചക്കറികളിലെ വിഷം ഒരു പരിധി വരെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ധാരാളം ചേർത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ഇത് ഓർഗാനിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവൈലബിൾ അല്ല, കേരളത്തിലൊട്ടും അവൈലബിൾ അല്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഈ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഹോൾസെയിൽ ഡീലേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഓർഡറുകൾ ഏൽപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പം ഞാൻ താങ്കൾ ആങ്കറാണ്, പക്ഷെ ഞാനൊരു ചോദ്യം മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ട്, ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ പാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഹെവി വർക്കാണ്. ശരിക്കും ഫിസിക്കലി നല്ല എഫർട്ട് വേണ്ടൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1500 പേർക്ക് ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ 4000 പേർക്ക് ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും കൂടി ഒന്ന് ഒരുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ഈ തടീൻ്റെ പണ്ടും ഉണ്ട്, അതിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു 500 ആൾക്ക് വെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ എനിക്കും പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആരോഗ്യമല്ല, അതൊരു മനസ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ആ ചെമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണോ, അത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായാൽ മതി. പക്ഷെ ആ മസാല എടുത്ത് ഇടലേ എന്റെ കയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു വലിയ ഭാരവും ഫിസിക്ക് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മേഡത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാവിലെ ട്രെയിൻ കയറി തന്നെയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ച് വൈകിട്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരാ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അല്ലെ, പല ഭക്ഷണങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലെ, ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് മലബാർ ബിരിയാണി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല ഭക്ഷണങ്ങൾ പല സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയാണ് മേഡം നോക്കിക്കാണുന്നത്? അതായത് ഇപ്പൊ പല ദേശത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദേശത്ത് തന്നെ പോയി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടേതായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാ. അത് എത്ര ആയാലും അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമാവും. നമ്മളിപ്പം ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കോഴിക്കോട് തന്നെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്. ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയും മുഴുപ്പിലങ്ങാട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ട്രാവലിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എല്ലാം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ കിട്ടും, മൾട്ടി ക്യൂസിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടൂലേ. പക്ഷെ ആ രുചി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അതിന്റെ ആംബിയൻസ്, അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കഴിക്കലാണല്ലോ. വെറും ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ചുറ്റും അതിലെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ മാറ്റേഡ് ആണ്. ഒരു ശരിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചർച്ച നമുക്കിപ്പോ അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രുചിയും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര തന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നാണ്, പക്ഷെ അതിന് രുചിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര തന്നെ ഇടുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പല ചർച്ചകൾ ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നല്ലോ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പച്ചക്കറി തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഫാറ്റ് കയറി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ ബാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആ രുചിക്കൂട്ടുകളെ ബാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലുമില്ല. നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ എവിടെയായാലും ആൾ വന്ന് കഴിക്കും. അതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ യൂട്യൂബിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഒരാളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേടല്ല. നല്ല ഭക്ഷണം രുചികരമായിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റുക, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരാൾക്കാരെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ പാചകക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഞാനായാലും മാടായാലും നമ്മൾ ഇതൊരു ഈ പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരാൾക്കൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അയാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ രുചിയുടെ ഇതും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാചകക്കാർ. വെജിറ്റേറിയൻ ഓർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ രണ്ടിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മറ്റ് സന്ദേഹങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. മാഡത്തിന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലേക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഖത്തറിൽ നടന്നൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. വളരെ ഒരു ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള ടോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മാഡം എന്താണെന്നും മാഡത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും 100% മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാചകക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വാചകം മതി, ഒരു വാക്ക് മതി. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാണേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നല്ലത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ്. നല്ലത് കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ വരൂ എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തായാലും സാറിനോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പാചകമൊക്കെ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ അല്ലെ, ഇപ്പൊ അടുക്കള എന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട്, അപ്പൊ അതുവഴിയാണ് പാചകം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സാറിപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ കളിയാക്കലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി അല്ല, ഇതിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതാണ് പാചകം. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല, എല്ലാവർക്കും പാചകം ചെയ്യാം. പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം, എനിക്ക് ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു PG കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ നാളികേരം തരുവാനായിട്ട് പോയിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു പാചകക്കാരന്, അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം വിറക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറയുക. ഒരു മാസം വിറക് ചുവന്നാൽ പിന്നെ ഒരു മാസം തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസം തേങ്ങ ചിറക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ കുറച്ച് റിസ്കി ജോബ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നല്ലോണം ശാരീരിക അധ്വാനം വേണ്ടതാണ്. കൈയൊക്കെ നല്ലോണം മുറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാചകം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കണം. ഗുരുമുഖത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പാചകം പഠിച്ച് പല നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൊടുത്തിപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ഐറ്റം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ നല്ല ഐറ്റംസ് അതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഇമ്പ്രവൈസേഷനിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അല്ല പഴയടം സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം? എൻ്റെ ഈ സ്ത്രീകളെ ആൾക്ക് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ, അതായത് ഞാൻ പാചകരംഗത്തേക്ക് വന്നിരുന്ന കാലഘട്ടം, മാടൊക്കെ പറഞ്ഞു അധികം നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒരു പരമാവധി ഒരു 7-8 വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഒരു 2010 ശേഷമാണ് ഒരു പാചകക്കാരന് ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകി ഒരു പാചകക്കാരനെ ഒരു ബഹുമാനിക്കാൻ കേരളീയ ജനത പഠിച്ചതുപോലും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഈ പാചകരംഗത്ത് നടന്നൊരു കാലത്ത് 90-കൾ അല്ല 2000-ൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ശരിക്കും ആ ആൾക്കാർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു. കോക്കി എന്നൊരു ഓമന പേരിട്ട് ഒരു പാചകക്കാരനെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സമൂഹം ഒരു ലൈഫിലേക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് പ്രവേശനം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പാചകക്കാരനും അവൻ്റേതായ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, അവൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവരിങ്ങനെ ഒരു നൂർത്തിയുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കില്ല, ഏത് സമയം മുറുക്കും, കയ്യിലൊരു കത്തി കാണും, അങ്ങനെ വൃത്തികെട്ടൊരു രൂപത്തിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ അന്ന് കണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ ഏത് പാചകക്കാരനും നോക്കിയാലും വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിട്ടിട്ട് ഒരു പാചകക്കാരൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവന് ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പുരുഷന്മാരും നല്ലോണം പാചകം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. മാഡം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, മാഡം വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് വന്നതല്ലേ പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്ത്. സ്ത്രീകൾക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു വലിയ ഹെവി ജോബ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞാനും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഇവർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞു കയ്യിൽ വരുന്ന കാര്യം അതൊരു ഗ്രേസാണ്. നമ്മളൊരു ഒരു മസാല ചേർക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരി ഉപ്പിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ന ഒരു ഗ്രേസ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രേസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കാരണമാണ് ഈ പാചകക്കാരെ തേടി വരുന്നതും മാഡം പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യമാണത്.
ഞാൻ എത്ര വലിയ ചെമ്പ് വെച്ചാലും അതിൻ്റെ മസാല ഞാൻ ഇടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. അതൊരാളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇടാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു ജോലിയോടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു. ഇപ്പോ മാഡം ആക്ച്വലി ആദ്യം കണ്ണൂരായിരുന്നു അല്ലെ? കണ്ണൂരാണ് അല്ലെ? കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് അല്ല, ആ ബെൽറ്റിലാണ് ഞാൻ. കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്, തലശ്ശേരി ഒരു ബെൽറ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. ഉമ്മ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്, വാപ്പ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്, ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു കൾച്ചറാണ് അല്ലെ മാഡം? ഒരു മലബാറി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ്. ലൈക് മലബാർ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഏരിയ എന്നാണല്ലോ. ആ മലബാറിന്റേതായ ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. ഈ മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കണ്ണൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ 4 ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തില്? ഇപ്പൊ മലബാർ എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പക്ഷെ അതിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത നോക്കി കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ പറയും ഇത് കോഴിക്കോട്ടുകാരതല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കോഴിക്കോടിൻ്റെതുണ്ട്, കണ്ണൂരിന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തിനും 2 മാതിരിയാ ബിരിയാണി. കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മാംസം എല്ലാ മസാലയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അടിയിലിട്ട് ചോറ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങി ഊറ്റി അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് ഒന്നിച്ച് ദം ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറച്ചി വേറെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ചോറ് വേറെ കുക്ക് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്നതിനാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടിനും 2 സ്റ്റൈലാണ്. പിന്നെ ഇതിലും പിന്നെ ഈ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർ ആദ്യം ഉള്ളി വഴറ്റിയിട്ടാണ് മട്ടൻ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, ചിലർ ആദ്യം തക്കാളി ഇടും. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം. ഓരോ സംഗതികളിലും ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റിലും ഡിഫറൻസ് വരും. എൻഡില് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ഇന്നലെ കഴിച്ച ബിരിയാണി ഇന്ന് കഴിച്ച ബിരിയാണി ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരേ കൈയിനോണ്ട് അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഒരേ മാതിരി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതന്നെ ഈ ഉള്ളിക്ക് പകരം തക്കാളി ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് പിന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസം വരും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് സാധാരണ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ? ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്നത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പക്ഷെ അത് ചിലവര് ഏറ്റവും അവസാനം ഇടുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരി. നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മുടെ മലബാറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം കഴിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പത്തിരിയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര നേരിയ പത്തിരി ആയിരിക്കും. കുറച്ച് തലശ്ശേരി കണ്ണൂര് പോകുമ്പോൾ അവർ ഒറോട്ടി എന്ന് പറയും, അത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയായിരിക്കും. അതേ സമയത്ത് മലപ്പുറത്തും വയനാട്ടിലും പോകുമ്പോൾ അത് നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. എത്ര വേഗം വിശപ്പ് വരുന്നത്, എത്ര മണിക്കൂർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. വയനാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലകളും ഇതൊക്കെ കയറി നടക്കണം, അപ്പം മേ ബി അതിന് നല്ല കട്ടി വേണം, കുറെ നേരം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ ഓരോ ഭക്ഷണവും ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണം അന്നേ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സാറ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ കലോത്സവങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിന്നു. ഇപ്പൊ സദ്യ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പല കൂട്ട് പായസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറന്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാർ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആലോചനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗം വഴി അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനുള്ള? എൻ്റെ മോനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, രുചി ബൈ യൂട്യൂബ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് പിന്നെ സമയം കിട്ടാറില്ല. ഈ കോവിഡിന് ശേഷം വന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പണിക്കാർ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എഫക്ട്സ് കാരണം ചിലരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. വളരെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി അതിനും കൂടി പകരം കോമ്പൻസേറ്റ് നമ്മളും കൂടി ജോലിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് നേരം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 ലക്ഷത്തോളം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോന്നിട്ടുമോ കുറേ റീൽസ് ചെയ്യും, അത്രയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റാറുള്ളൂ, സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സദ്യ, ബിരിയാണി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിപാടി തന്നെ മെയിൻ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭാവിയില് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഈ സദ്യ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ? എന്താണ് സാറിന് തോന്നുന്നത്? സദ്യ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. കാരണം ഈ ഭാവിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ ധാരാളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒന്നിനോടൊന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിക്കുള്ള 6 രസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. 6 രസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ്, മുളക്, പുളി, എരിവ്, മധുരം, കയ്പ്, ചവർപ്പ്, അങ്ങനെ 6 രസങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 6 രസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിഭവങ്ങളാണ് ഒരു സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു സദ്യയുടെ
നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3148 കലോറി ഊർജ്ജമാണ് ഒരു സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു പായസം ഉൾപ്പെടെ കഴിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസത്തെ കാലക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി 3400 കലോറി ഊർജ്ജം മതി. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പിയോ കുടിക്കാമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ വേറൊന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, കലോറി അയാളുടെ ഊർജ്ജം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്രയും കലോറി കിട്ടാവുന്ന രീതിക്ക് ഈ സാധനത്തിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഗുളിക കഴിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പണി പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് മാറിക്കഴിയും. രുചി തേടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുകയും കൂടുതൽ ജോലിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ പരക്കം പായം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാവകാശം കിട്ടാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലേസി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലേസി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാർ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്ന കാലം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഭക്ഷണം, ഡ്രസ്സ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ആസ്വാദമല്ലേ? ശരിയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം മാത്രമാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചാൽ പോലെ അതെങ്കിലും കഴിക്കണം. ആസ്വദിക്കുക, ജീവിതത്തിലൊരു ആസ്വാദം എന്നല്ലേ ഭക്ഷണം. നല്ല ക്ലോത്ത്സ് ഇടുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി കഴിക്കുക. പിന്നെ എന്തിനാ പൈസ? ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് ഗുളികയാക്കി കഴിച്ചാൽ എന്താവും? അല്ലല്ല, അത് ആ രീതിയിലേക്ക് കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ പക്ഷെ സദ്യയുടെ ആസ്വാദ്യതയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ പോലെ ഒന്നും ആൾക്കാർ അത്രമാത്രം ഒന്നും വരുന്നില്ല. ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് സദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ. നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ നല്ല കച്ചവടം ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആൾക്കാരിപ്പോ വീഗൻ ആവുകയാണല്ലേ. വീഗനിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ കുറെ കൂടെ പ്രശ്നമാവും. കല്യാണങ്ങൾ അല്ലെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മയൊക്കെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് നോൺ ഐറ്റംസ് നമ്മളെ വീടുകളിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് സദ്യ കിട്ടാനായിരിക്കും താല്പര്യം വരുന്നുണ്ട്. മലബാർ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഈ ബിരിയാണി ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല, വേറെ അല്ലാതെയുള്ള പലഹാരങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള കോഴിക്കോടൻ കുറെ വിഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സ്നാക്സ് ആയിട്ട്. കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നാക്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ തെക്കൻ കേരളത്തിലൊന്നും അത്രയൊന്നും സ്നാക്സ് ഇല്ല. കോഴിക്കോട് ഫുഡീസാണ്. അല്ല, ഈ കോഴിക്കോട് ശരിക്കും ഒരു ഫുഡ് കപ്പാണ്. ഞാൻ പലതവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടുത്തെ സ്നാക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് വെജിറ്റേറിയൻ സ്നാക്സ് തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഒരിക്കൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ ഒരുപാട്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആസ്വാദനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ. കാരണം ഇപ്പോ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഭക്ഷണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല കാപ്പി രാവിലെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സാഹമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് 2050 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും കാപ്പി കുടിക്കേണ്ട. ആവർത്തി ദൈവമേ എല്ലാരും കുടിക്കട്ടെ, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പുട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പുട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും കോഴിക്കോട് ചെല്ലാമെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി പുട്ട് കിട്ടിയത്. പുട്ടിന്റെ ഉത്ഭവം കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വാസ്കോഡ് ഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തി മടങ്ങിയപ്പോൾ സാമൂതിരിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അന്ന് സാമൂതിരി പറഞ്ഞു അരി വറുത്ത് തരാം, അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നനച്ച് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, നനച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ആ മുളങ്കുറ്റിക്കകത്ത് പുട്ട് ഇട്ടിട്ട് പുട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുട്ട് എന്നുള്ള വര പുട്ടിന് വന്നത്. മുളങ്കുറ്റിക്കകത്ത് പുട്ടി എന്ന സാധനം കുത്തിയെടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് പുട്ട്. അതാണ് ഈ കോഴിക്കോട് നോക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുട്ടിന്റെ വെറൈറ്റികളുള്ള കോഴിക്കോടാണ്. ശരിയല്ലേ? അതെ, കോഴിക്കോട് വന്നാൽ മീൻ പുട്ടുണ്ട്, ഇറച്ചി പുട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പുട്ട് വെറൈറ്റിയും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടല്ലോ. പുട്ടിനാണ് എനിക്കിഷ്ടം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പുട്ടും മുളക് ഇട്ടതുമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ അല്ലെ ഭക്ഷണം ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആസ്വാദന കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇതും ഇപ്പൊ പത്തിരി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടാണ് സത്യത്തിൽ അല്ലെ. പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പൊടി കുഴച്ച് പരത്തി അതൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇനി പറയേ ചെയ്യണ്ട. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ളത്? നിങ്ങളിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളവരും ഉണ്ടാക്കണ്ടായി പോകുന്നത്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അന്ന് ഇടിക്കണം, പൊടിക്കണം, മാനുവലി ഫിസിക്കലി ഒരെണ്ണെടുത്ത് ഇടിക്കണോ. ഇപ്പൊ മിക്സിയിലിട്ട് ട്രെയിൻ അടിക്കാൻ വന്നില്ലേ, പിന്നെ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്?
അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയപ്പവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയും മെനക്കെട്ട് യൂട്യൂബ് പറയുന്നത് എളുപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളെ കുട്ടികൾ 2050 ആകുമ്പത്തെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയി പോവാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Yes, that is what we want. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് അല്ലെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനൊന്നും എന്തായാലും മെനക്കെടാൻ വഴിയില്ല അല്ലെ? എന്താ ബാച്ചിലേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് മെനക്കെട്ടൂടാ? വേറെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ഫാസ്റ്റ് 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഉണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തോളൂ. കഴിച്ചുമാക്കി 16 ഇല്ലേ, 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി, എന്നാലും 8 മണിക്കൂർ ഇല്ലേ. നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും. ആ ആസ്വാദം അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ്? ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൂ വിരിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ പൂക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അഭിപ്രായത്തോട് 100% യോജിക്കും. 100%. അത് കുറവാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് കഴിക്കും. വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉമ്മ അല്ലെ തരുവാണെങ്കിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. അതെ ഒരാളെ ഭാര്യനെയൊന്നും ആരെയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക. നമ്മള് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരുവാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ എളുപ്പാക്കണ്ട. പെണ്ണ് വേറെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വേണം. ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം. അതിൽ നോ ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ഓൾ. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ തന്നെ 5ാം ക്ലാസ് മുതലെങ്കിലും ഈ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാചകം ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കൾച്ചറും ഭക്ഷണവും പാചകവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 5ാം ക്ലാസ് മുതലെങ്കിലും മിനിമം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്നുണ്ട്. നടക്കുന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അല്ല, അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്കൂളിൽ കുടുക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും, ബട്ടൺസ് വെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും, അത്യാവശ്യം ഒരു സൂചി പിടിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ഏത് സ്കൂളിലാണ് സൂചി പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത്? അതൊരു ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ബട്ടൺ പൊട്ടിയാൽ അത് കളഞ്ഞ്, നേരെ മറിച്ച് അത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് വലിയ തെറ്റാ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയും, ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ സമയം 7 ദിവസം സ്കൂളിൽ 7 ദിവസം 9 ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, സേവന വാരം, ഒരു 7 ദിവസം സേവന വാര. ഇന്ന് അന്നത്തെ ചുട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. നോ സേവനം, നത്തിങ് അത് അവധി മാത്രമേ. പക്ഷെ അതെല്ലാം കുട്ടികളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ 7 ദിവസം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതും സ്കൂള് വാഷ് ചെയ്യുന്നതും സ്കൂളിലെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അന്നാണ് വെള്ളം കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, പായസം വെക്കും, എല്ലാ ദിവസവും കറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇതെല്ലാം പോയി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വേ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് താറാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലോ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടികൾ കാറിന്റെ പാർട്സ് അയക്കുന്നു, വേറെ കുറെ കുട്ടികൾ അവർ ഭക്ഷണം അവരുടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് 100% ഷുവർ. ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നന്നാക്കട്ടെ. അവർക്ക് ആ നാടിന്റെ കൾച്ചർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫോർവേഡ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ചീത്താക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭക്ഷണം വെപ്പിച്ച് തരിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി അരിയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുരുഷന്മാര് അരിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതില്ലേ നമ്മള് കുട്ടികൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ കൈമുറിയോ, ഗ്യാസ് ആണ് ഓൺ ആക്കണ്ട, കൈയെ ബൈക്ക് കൊടുക്കും, വിട്ടോ പറയും. ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണാ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ചെറുത്തുനിന്ന് കൈ മുറിഞ്ഞു, അത് സാരമില്ല, അത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി, അത് പോയിക്കോളൂ. ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക്. It is we parents who are spoiling the children. So pray for a better future for the new generation what is going to come. അവരെ ഗട്ടെല്ലാം കേട് വന്നിട്ട് അവര് സ്വിഗ്ഗി മമ്മ ആയിട്ട് എന്തിനാ നമുക്ക് മമ്മായി സ്വിഗ്ഗി ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം. അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്വിഗ്ഗി അപ്പൊ അവരുടെ കച്ചവടത്തിന് അപ്പൊ ഇത് വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിനി അത് വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അതും ഭക്ഷണമാണല്ലോ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ വഴിയാണെങ്കിൽ. വിളിക്കാണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, 2 നമ്മുടെ പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ ചോദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പേര് നാരായണ ഭട്ടതിരി എന്നാണ്. ഇരുന്നോളൂ. അല്ല, ഈ ഇത്രയും വർഷമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൈക്ക് നല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് തിട്ടമുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടെയും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് രുചിച്ചു നോക്കാറുണ്ടോ?
ഇല്ല, അത് നമുക്ക് സ്മെല്ലിൽ അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശാസ്ത്രപ്രകാരം തന്നെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എച്ചിലാണെന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മതി അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് എൻ്റെ നാവും മൂക്കും ടങ്കും 100% ജെനുവിനാണ്. അത് കാരണം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാമിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും കൂടെ പ്ലീസ്. മാമിന്റെ ഒരു ഉത്തരവും കൂടെ ഇതിന്. ഞാൻ അതൊരു കണക്കിൽ ഉപ്പിട്ടാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എന്നാലും നമുക്കൊരു തൃപ്തി അറിയാൻ വേണ്ടി രുചിച്ച് നോക്കാറുണ്ടോ എന്ന്. ഇല്ല, അത് വേണ്ട, നമുക്ക് അളവുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു കൈയളവല്ലേ, ഇതെല്ലാം കിട്ടും. അത് കിട്ടും. അതുപോലെ മറ്റ് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോൺ വെജിറ്റേറിയന് പല രീതികളുള്ള പോലെ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിനും കേരളത്തിന്റെ പലയിടത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് കുറച്ച് മികച്ചതെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയത്? അയ്യോ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ കേരളത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാവും. കാരണം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നീണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കാസർഗോഡ് എത്തുകൊണ്ടും കുറുകി വരുന്ന പറയാം. അപ്പൊ അതിന് അതാത് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭക്ഷണം വേണം, തിരുവനന്തപുരത്തെ വേണോ കൊല്ലത്തെ വേണോ? അപ്പോൾ അതാത് സ്ഥലത്തെ മതിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രീതിക്ക് ചെയ്യും. അല്ല, ഞങ്ങൾ കോട്ടയംകാരനെ വിളിച്ചോ കോട്ടയംകാരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രീതിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് നമുക്ക് അത് പറയാൻ പാടില്ല. നമുക്കിപ്പോ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കൊരു 6 മക്കളുള്ള കുട്ടികളിൽ അത് ഇന്നവനാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പാചകക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരിക്കണം, എല്ലാ ഭക്ഷണവും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം നല്ലതാണ്, ഇവിടുത്തെ മോശമാണ്, ഇത് ശക്കെല്ലാം കൂടി നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. Alright, and like, yes, we have one more question. പാചകം ഒരു കലയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴേ പാചകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഈ ട്രാക്കിന്റെ ഹെഡ് ഞാനാണ്, കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം ഇതിൽ ഫുഡ്, ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ആസ്പെക്ട്സ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് ഫുഡാണ്. അതിൽ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വരാം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം സദസ്സിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ലാതെ ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കലാകാരിക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരന് വേണ്ടത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ ഒരു നല്ല പാചകക്കാരന് വേണ്ടതും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നാളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു പുതുമയുണ്ട്. ആ പുതുമ എല്ലാ പാചകത്തിലും, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ഷെഫ്സ് ആണ്, ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വരാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ശരിക്കും ഒരു 57 കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നോൺ വെജ് മാഡം പറയട്ടെ. 57 കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം നമ്മളൊരു സദ്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 6 അല്ലെ 7 ഐറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഒരു സദ്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സദ്യയിൽ തന്നെ 48-50ഓളം ഐറ്റംസ് സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങളിൽ മാത്രം വരികയും 20 പായസം വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 75 ഐറ്റം വരെ വെച്ചിട്ടുള്ള സദ്യ വരെ കൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ 6 ഐറ്റം മാത്രമേ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കറികളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കടന്നാൽ ഈ സമയമൊന്നും പോരാ, കാരണം അതിന് സമയമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യസ്തതകൾ മാത്രം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പായസങ്ങളുടെ കാര്യവും. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വരില്ല, ഇത്തരം ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടെത്തുകയും അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട പാചകക്കാരൻ്റെ ധർമ്മവും കടമയുമാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ, അന്ന് മുതലേ നമ്മൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മുളകിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതിലൊരുപാട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമ്പം അതിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ്നെസ് അത്രത്തോളം ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. റാദർ ദൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അത് പോവാണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരു 500 ഡിഷ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക്. പക്ഷെ അതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ല, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർവേഡഡ് ഫ്രം ദ അതർ ജനറേഷൻ. ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡിഷിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മറ്റൊരു ഡിഷ് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലേ? അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, അതിപ്പോ ഒന്നിലും മട്ടനും ആയിരിക്കും, ഒന്നിലും ചിക്കനും ആയിരിക്കും, ഒരേ സ്റ്റൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. മട്ടന്റെ ചോയ മട്ടനിൽ വരും, ചിക്കന്റെ ചോയ ചിക്കനിൽ വരും. അല്ലാണ്ട് അവിടെ എനിക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഈ ആഡ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുത്തുകയാണ്, കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ചേർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വയ്യെന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ ഒരേ രീതിക്ക് തന്നെ എന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരേ സദ്യ, നാളെ സാമ്പാർ അവിയൽ പുളിശ്ശേരി എരിശ്ശേരി തോരൻ, പിറ്റേ ദിവസം സാമ്പാർ അവിയൽ പുളിശ്ശേരി എരിശ്ശേരി തോരൻ, അതേസമയത്ത് എരിശ്ശേരി മാറ്റി ഒരു ദിവസം തീയലാക്കുന്നു, വേറൊരു ദിവസം തോരൻ മാറ്റിയൊരു കൂട്ടുകറി വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം ഇപ്പോൾ കലോത്സവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചത്. ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്നും തന്നെ നാളെ കൊടുത്താൽ മിനിസ്റ്റർ വരെ ചോദിക്കും ഇന്നെന്താ ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് തന്നെയാണോ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം മാറ്റി കുറച്ചൊക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശരി മാഡം. സാറിനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ സാറ് പറയുന്നതേ വെറും കലോത്സവം ഒന്നല്ല, എപ്പോ വിളിച്ചാലും US-ലാ അല്ലെങ്കിൽ UK-ലാ, വിളിച്ചാൽ കിട്ടലില്ല. അപ്പൊ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി. മൂപ്പരെ സദ്യ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓണത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ UK പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെ USA പോകേണ്ടി വരും. അത് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ, അല്ലേ? ഉണ്ട്. അതിപ്പോ ദുബായ്, UK, USA. നീ മൂപ്പരോടെ എത്തി, ഞാനിതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഐ എം സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം ടു കോൾ മീ. Thank you so much. It was like a great speech. I know like there are many more questions coming up, but please, this is something എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is interrupting these conversations. But please join with me, please cooperate with me. We have to put an end to this wonderful conversation because like we've already superseded the conversation time. And what a great conversation. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിരിയോടുകൂടി മാത്രം ആ കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും everybody is having that big smile. It was absolutely lovely listening to the both of you, and thank you so much for having navigated through this session so very beautifully. ഞങ്ങളുടെ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ദ ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിറ്റിന്റെ ഒരു സ്നേഹസൂചകമായ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് I'm humbly requesting all three of you. So may I humbly request Dr. Binsi, the Honorable HOD of Department of Languages, and also she is the head of this particular track that's happening today. Abida Rashida ma'am, kindly accept a token of love from our end and keep inspiring women. And now, Binsi ma'am, can we kindly hand over a token of appreciation to our wonderful Paredam Nambudiri sir? Thank you so much for the generations of happiness and joy that you have passed on through food, sir. Thank you so much. And lastly, Dr. Madhu M. Thank you so much for having conducted such a wonderful, engaging, active conversation. We have learned so much from all of you. We have had so much joy listening to you. And now, finally, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായി, can we all join together for a group photograph? And can we once again give a huge round of applause to this wonderful panelist? Thank you so much, Mr. Anas Kareem. Thank you so much, Mr. Paridam Mohan Damudri sir and Abida Rashida ma'am. And without any further delay, നമ്മളുടെ ഫുഡിന്റെ ജേർണി ഇവിടെ തീരുന്നില്ല, ഫുഡിന്റെ കഥകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. We have got one more ideal person to be talking about the food today. So already ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്,